میں نے اس کے بعد ایک زبردست تجربہ کیا، اور وہ خداوند کی موجودگی کا، خداوند کی حضوری کا، کہ کس طور سے وہ مجھے لے کر ساتھ چلا۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری ندیم یعقوب ہے اور میرا تعلق پنجاب پاکستان سے ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور میں آج بھی اس وقت کو یاد کر کے خداوند کی تہ دل سے شکر گزاری کرتا ہوں جب سن 2000 میں اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا۔ ہوا یہ کہ میں ایک سیمینار میں شریک تھا، اور وہاں پر خدا کے کلام کے بارے میں مجھے فرسٹ ٹائم تفصیل کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملا، اور اس طور سے خداوند نے میرے دل کو تیار کیا کہ ایک صبح ورشپ کے دوران خداوند کے خادم نے آلٹر کال دی، اور اس کے دوران میں نے خداوند یسوع کو قبول کیا، اور مجھے اس طور سے محسوس ہوا کہ جیسے میرے کندھوں سے، میرے جسم سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے، اور میں نے بالکل ہلکا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اور میں نے اس کے بعد ایک زبردست تجربہ کیا، اور وہ خداوند کی موجودگی کا، خداوند کی حضوری کا، کہ کس طور سے وہ مجھے لے کر ساتھ چلا۔ اور خداوند تعلیم حاصل کرنے کے بعد، میں نے گریجویشن کرنے کے بعد، خداوند نے مجھے مزید یہ بلاہٹ دی کہ میں اس کی خدمت کے لیے سیمنری جا سکوں، اور خداوند کے فضل سے مجھے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور میں نے 3 سال کے دوران تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی ایم ڈی کی ڈگری وہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد میں نے 5 سال تک دیہاتی علاقوں میں خدمت کی بطور پاسبان، اور وہاں پر خداوند نے مجھے اور بہت کچھ سکھایا، اور خداوند کے کھیت میں کام کرتے ہوئے اس کے کلام مقدس کی اور باتوں کو سیکھا، اور خداوند نے اور زیادہ میرے لیے راہوں کو کھولا۔ اور پھر خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں لاہور شہر میں ایک بہت عظیم ادارے میں خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں وہاں پر خدمت کر سکوں، اور اس خدمت کے دوران میں نے بہت سی اور نئی باتیں سیکھیں، اور اب میرا دائرہ کار پورے ملک پاکستان میں ہو گیا۔ اور میں بہت دفعہ اس بات کو سوچ کر خداوند کی شکر گزاری کرتا کہ کہاں دور افتادہ ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا ایک شخص کس طور سے خداوند اسے وہاں سے نکال کر شہر میں لایا، اور شہر میں سے خداوند نے میری حدوں کو وسیع کیا، اور میں نے پورے ملک پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر خدمت کی۔ خداوند نے کلام کی منادی کے وسیلے سے، دوسروں کو تعلیم دینے کے وسیلے سے، خداوند نے کثرت کے ساتھ مجھے استعمال کیا ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ یہ خدمت ابھی تک جاری ہے، اور خداوند مختلف بائبل کالجز میں، مختلف سیمینارز میں، مختلف کانفرنسز میں مجھے تدریسی خدمت کے ذریعے سے استعمال کر رہا ہے، اور میں خداوند کا بے حد مشکور ہوں، اور نہایت عاجزی کے ساتھ خداوند کے پاک روح کے تابع رہتے ہوئے میں یہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اس بات کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور میں خداوند کا اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ تعلیمی، تدریسی اور منادی کی خدمت کے علاوہ خداوند نے مجھے ترجمہ کاری کی خدمت بھی بخشی ہے، اور میں خداوند کے فضل سے اب تک تقریباً 30 کتابوں کو انگریزی سے اردو میں ان کا ترجمہ کر چکا ہوں، اور ان کے وسیلے سے بھی خداوند نے مجھے سکھایا۔ میں نے ان کتب کے وسیلے سے بہت سی نئی باتیں سیکھی ہیں اور بہت برکت پائی ہے۔ میں خداوند کا اس بات کے لیے نہایت ہی مشکور ہوں، اور میں خداوند کے اس کھیت میں کام کرتے ہوئے ابھی بھی جب آگے دیکھتا ہوں یا اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، اپنے ملک میں دیکھتا ہوں، مختلف علاقوں کو دیکھتا ہوں، ابھی بھی بہت زیادہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سا خداوند کے کھیت میں کام کرنا باقی ہے۔ خداوند کے اور بہت سارے
खुदाम की ज़रूरत है। मेरी मुराद ये नहीं है कि सभी लोग या बहुत सारे लोग सिर्फ पासबानी खिदमत के ज़रिए से खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं, बल्कि तमाम लोगों को खुदावंद ने ये मंशूर दिया है कि वो जिस तौर से भी खुदावंद उनको बुलाहट देता है, जिस तौर से खुदावंद उनको नेमतें बख्शता है, वो अपनी अपनी नेमत के हिसाब से जो खुदावंद ने उनको बख्शी है खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो ख़ास तौर पर याद रखने की है वो ये है कि अपने मुकामी पासबान के ताबे रहना, अपने चर्च सिस्टम के ताबे रहना और कोई ऐसी सोच ना रखना कि जिससे बदनज़मी पैदा हो। और खुदावंद हम सबों को अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। खुदावंद हम सबों को ये मौका भी फराहम करता है कि हम उसके जलाल को ज़ाहिर करें, और हमें लोगों के दरमियान, ख़ानदानों के दरमियान, बरादरियों के दरमियान, अक़वाम के दरमियान ये काम करना है। और खुदावंद ने ये हमें ज़िम्मेदारी बख्शी है, हर एक शख्स को जो इंजील सुनता है, अंजील को अपने दिलों में रखता है, उसको अपनी ज़िंदगी में से अंजील को ज़ाहिर करना है, अपने कामों के ज़रिए से, अपने अक़वाल के ज़रिए से, बोलचाल के ज़रिए से, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से किस तौर से वो बर्ताव रखते हैं दूसरों के साथ, किस तौर से दूसरों के साथ वो रवैये रखते हैं। इस चीज़ के अमली इजहार से हम मसीह खुदावंद को हकीकी तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं। और ये काम सिर्फ़ ज़िंदगी के एक शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखता, सिर्फ़ चर्च की इमारत तक ही ये बात महदूद नहीं है, बल्कि चर्च से बाहर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें हकीकी तौर पर अपने मसीही होने का सबूत देना है। और ये काम हम अपनी अमली मसीही ज़िंदगी से ज़ाहिर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारी अमली ज़िंदगी, हमारा किरदार अच्छा नहीं होगा, तब तक लोग नहीं पहचान पाएंगे कि हम मसीही हैं। और हमारे कामों से खुदा की तमजीद होनी चाहिए, ये ज़रूर ही हमारी ज़िंदगी से बात ज़ाहिर हो। और मैं इस बात को खुदावंद के हुजूर में रखते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद हमें फ़ज़ल बख्शता है कि हम उसके फ़ज़ल की बदौलत ये काम कर सकते हैं। और खुदा का पाक रूह हमें ये क़ुव्वत देता है कि हम उसके ताबे रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, और रोज़ बरोज़ तकदीस के अमल में से गुज़रते हुए रोज़ बरोज़ हम मसीह खुदावंद की सूरत पर ढलते जाते हैं। और यूँ हमारी ज़िंदगी में निखार आता है, हमारी मसीही ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जाती है, और हम खुदावंद के काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, मैं आपसे यही इल्तमास करना चाहता हूँ कि हम अपनी अपनी खिदमत को पहचानें, अपनी खिदमत को पहचानें। जहाँ पर भी खुदावंद ने हमें रखा है, हम खुदावंद के ताबे रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, और अपने अक़वाल के ज़रिए से, अपने बोलचाल के ज़रिए से, अपने रवैयों के ज़रिए से, अपने अफ़ाल के ज़रिए से, अपने अमाल के ज़रिए से हम फ़कत खुदावंद के नाम को जलाल दें और उसका इजहार करें और हकीकी मसीही होने का सबूत दें। खुदावंद, मैं अपनी इस गवाही और एक मुख्तसर पैगाम का इख्तिताम इस दुआ के साथ करना चाहता हूँ कि खुदावंद आप सबों को ये फ़ज़ल बख्शे, बल्कि हम सबों को ये फ़ज़ल बख्शे कि हम उसी की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और इस गुनाह आलूदा मुआशरे में, गुनाह आलूदा दुनिया में रहते हुए हम खुदावंद की पाक मर्ज़ी को हम ज़ाहिर कर सकें, उसका अमली नमूना दे सकें, और फ़क्त हम उसी की तरफ नज़र कर सकें। और मैं खुदावंद के खादम रेवरेंड ज़रिश डैनियल साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपनी गवाही और ये पैगाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। आखिर में मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप उर्दू स्पीकिंग कांग्रीगेशन मस्कत ओमान के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ बांटें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर मौजूद वीडियोस के ज़रिए से, पैगामात के ज़रिए से
इंस्पिरेशन की जो बातें हैं उनके ज़रिए से बहुत सारे लोगों के लिए बाइस बरकत हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।